Brad, and thank you, the viewers of Brad TV. This is my first time ever on Brad TV, and because it's in Korean, I can't say that I'm, I've been watching this for 10 years, but I'm grateful for my opportunity to meet Brad 10 years ago, actually at a wonderful Korean church in New Jersey. And I'm grateful that I had an opportunity 10 years ago, as it turned out, to come and teach and preach and answer questions in Korea. And I'm grateful for the Korean Christian community that does love Israel, and more who are seeking. So I'm grateful to Brad. I'm grateful to Brad TV to cover these type of issues, the films that he's made, and this opportunity to be with you all on this network. This is Israel's darkest hour, but in the darkness, the light shines very strongly, brightly, and this is the moment, right? The world is abandoning Israel. That's terrible, but it means there's an opportunity for those of us who love Israel because we love Jesus, we understand the Bible, for us to stand faithfully. And the Jewish people are noticing. The people of Israel are noticing. The government of Israel is noticing that their most faithful friends in the world are people who love Jesus. And so I hope this interview on Brad TV is helpful to you, to the Korean church, and that you'll share it. Take the link and share it with people on social media to help them think about these things, because there's a blessing. Starting in the book of Genesis chapter 12, God says, I will bless those who bless Israel, the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and the nation of Israel. There's a blessing. I will bless those who bless you, but those who curse you, I will curse. I think we all know which side of that equation we want to be on. And I'm grateful to Brad TV that you are on the side of blessing Israel and the Jewish people and being a witness to the Jewish people in the name of Jesus. And it's an honor to be with you. God bless you, and I hope this program is helpful. Thank you. 예, 이번에 미국 대선 얘기를 좀 해봐야 될 것 같아요. 지금 조 바이든 대통령 차기 대선 이걸 지금 불출마하겠다라고 이렇게 얘기하면서 갑자기 그 대안으로 카말라 해리스가 좀 떠오르고 있어요. 해리스의 기세가 그야말로 역대급인 것 같은데 이쯤에서 좀 짚어봐야 될 것은 카말라 해리스의 대이스라엘관, 이스라엘에 대해서 어떻게 생각하고 있습니까? 그러니까 최근 몇 번의 그 캠페인 트레일에서 이제 선거운동 과정에서 이제 유관 그 직능 단체와의 그 간담회에서 나온 얘기인데요. 친무슬림 단체죠. 어떻게 보면 반이스라엘 단체고 친이란 팔레스타인 단체가 이제 이런 질문을 했습니다. 제발 이스라엘에 대한 무기 금수 조치, 아무튼 임박으로 좀 걸어달라라고 막 울면서 호소를 했나 봐요. 근데 해리스는 긍정 검토하겠다라고 얘기했습니다. 표면적으로. 지금 이스라엘이 핵심 동맹국인데 불구하고 민주당 대통령 후보는 검토해보겠다고 얘기했어요. 금수 조치에 대해서. 그리고 또 하나가 뭐냐면 과거에 10월 7일 학살 발생하자마자 이제 어떤 일이 발생했냐면 그 해리스 부통령이 당시 부통령이죠. 작년 10월 7일 학살이 일어나자마자 이슬람 혐오를 대응하기 위한 국가 전략을 태스크포스를 발주시켰어요. 그러면서 급증하는 반이슬람 정서 퇴치에 앞장서겠다고 했습니다. 근데 사실상 반이슬람 정서는 없고요. 미국에서는 오히려 유대인에 대한 폭력과 폭동이 지금 폭발하고 있는데 거기에 대해서는 얘기 안 하고 이슬람화 포비아만 얘기하고 있어요. 그러니까 이런 거죠. 정반대의 결을 갖고 있고 친이슬람에게 보여지고 어떻게 보면 해리스의 이거에 대해서 집중적으로 이제 관찰하고 있는 예루살렘 포스트의 편집국장은 해리스 부통령 민주당 대선 후보는 이스라엘에겐 재앙이라고 얘기했습니다. 주필이 명시적으로 얘기했고 그 다음에 해리스의 중동 정책 기조는 이제 이란 핵 합의에 JCPOA 복원을 지지하고 팔레스타인 이국가 해법도 지지합니다. 그 다음에 가자 전쟁 조기 종전, 지금 당장 동전하고 이런 걸로 봐서 거의 극좌 팔레스타인 편이라고 보실 수 있고요. JP 편집장은 이런 얘기를 해요. 어떻게 보면은 바이든이 온건파다. 해리스에 비교해 봤을 때 바이든이 온건파고 해리스가 어떻게 보면 극단적인 반이스라엘 관을 갖고 있다라고 설명하고 있습니다. 더 재밌는 거는 이제 그 사람이 요번에 이제 부통령을 이제 선임했지 않습니까? 왈츠인데 이 사람은 더 과거 아니에요. 더 친문선이에요. 그래요? 미네소타 주지사거든요. 여기가 미국 테러 해방구예요. 그러니까 ISIS들이
여기서 소말리아 난민들이 많이 이렇게 넘어왔거든요. 이민자들이. 이들 대상으로 이제 ISIS가 이제 리크루팅을 하고 있어요. 어떻게 보면 테러 원산지라고 할 수 있고, 그 미네소타에서 한 걸 보면은 부통령 지명자도 이거 사람도 강력한 반 이스라엘 친 무슬림 하마스라고 볼 수 있습니다. 조 바이든이 오히려 온건파라고 얘기할 정도면 참 걱정인데. 근데 제가 알기로는 그 카말라 해리스의 남편이 유대계라고 알고 있거든요. 남편이 유대계면은 이스라엘이나 유대인들에 대해서 좀 더 우호적이어야 되는 거 아닙니까? 그게 이제 일반적으로 사람들이 착각하는 거죠. 유대계라는 이제 장막을 딱 펼치는 건데, 맞아요. 남편이 부군이 더그 에모프라는 유대계 변호사입니다. 할리우드 전문 변호사예요. 4년 전 뉴욕타임스 보도를 인용하면은 DLA 파이퍼라는 로펌의 대표 변호사입니다. 근데 이 DLA 파이퍼 로펌이 뭐 하는 데냐면 팔레스타인 해방 기구 있지 않습니까? PLO에 어떻게 보면 유관 단체들의 법률 대리를 수행하고 있습니다. 그러니까 어떻게 유대계가 그럴 수가 있을까? 그러니까 유대계 변호사인데, 그러니까 유대계 속으면 안 된다라는 거죠. 그러니까 지난 2019년에는 수임료 수익을 얼마 받냐? 270만 달러 남편이 유대계인데 팔레스타인 대변하면서, 그 다음에 2020년은 120만 달러 엄청난 수임료를 올렸어요. 그러니까 이 DLA 파이퍼라는 그 로펌이 하는 일이 뭐냐면 카타르에 소재해 있는 알자지라 방송, 사실상 선동기관이죠. 그다음에 하마스의 테러 금융 창구가 있어요. 그러니까 팔레스타인 운용기금이라고 PMA, 팔레스타인 마니터리 어토리티가 있어요. 여기에 대한 변호사 업무를 지금 수행하고 있습니다. 그러니까 여기서 PMA가 뭐 하는 거냐면, 그러니까 팔레스타인 테러범이 테러를 저지르다 죽잖아요. 그럼 그 가족들한테 이제 보상금을 주지 않습니까? 그게 PMA 여기 운영기금에서 나오는 건데, 이거를 이제 미국이 테러 지정세력이라고 찍어놓으니까 여기에 대한 법률 대리를 해준 거예요. 사실상. 그래서 어떻게 보면 해외 로비 단체 등록법을 여러 차례 위반을 했는데 여기에 대해서 법률을 수임하면서 엄청난 돈을 벌어들인 것이죠. 그러니까 남편은 어떻게 보면 나치 부역자에 가깝다라고 보여주시면 됩니다. 참 미국의 앞날과 이스라엘의 앞날이 걱정이 되는데, 그렇다면은 남편도 그 정도면은 소위 말해서 이제 그 해리스의 주변 인물들, 사단이라 그래야 됩니까? 이 주변 인물들의 성향은 어떻습니까? 그러니까 대표적으로 이제 이건 파면 팔수록 다 심각해요. 이거는 왜냐하면 대통령도 이제 안보보좌관이 있지 않습니까? 그러면 부통령도 자기 스태프가 있어요. 안보보좌관이. 필 고든이라는 안보보좌관인데, 이 사람도 과거에 우리가 보도해드렸던 이란 장학생 IEI, 뭐 이란 엑스퍼트 이니시티브라고 그 이란 장학생 소속 멤버고요. 그리고 솔직히 최근에 FBI 수사를 받고 있는 이란 핵특사인 로버트 말리 있지 않습니까? 그 사람과도 절친이고요. 그 교류한 흔적이 있고, 미 국방성 저강도 분쟁국 소속 부속실장인 타바타이 박사하고도 그 친해 같은 연계가 있고, 이 사람이 당연히 이제 정책적 시각은 뭐 친이란 정책을 하고 있고 반 이스라엘 정책을 갖고 있고요. 또 고든 보좌관은 미국에서 활동한 이란 관변 로비 단체가 있어요. NIAC라고 National Iranian American Council인데, 이게 사실상 이란의 로비 단체입니다. 이거는 이란 단체하고 달라요. 이거는 이란의 최고 지도자를 대변하는 단체인데, 인사들이 테러 지정 세력이에요. 미국 법상으로. 근데 백악관을 드러나는 지지도 왔다 갔다 한다는 거죠. 방명록에 다 남기고. 그걸 누가 주선했냐? 이 고든 보좌관입니다. 그러니까 그 국가안보 보좌관이라는 사람. 그러니까 바이든의 그 국가안보 보좌관은 누구냐면 그 외교 천재라는 그 제이크 설리반이라면은, 이 사람은 더 악독해요, 그 사람보다. 그러니까 바이든보다 다 무조건 왼쪽 한 클릭 하시면 될 것 같습니다. 옛날에 오바마가 대통령 된 이후에 청와대에 그 보좌관으로 어떤 사람들을 앉혔냐면요. 네. 무슬림 형제단 출신들을 12명이나 앉혔어요. 네. 그리고 심지어는 그 무슬림 형제단 출신의 보좌관들의 명단을 백악관 홈페이지에다 쫙 전시를 했어요. 이런 일이 또 다시 벌어질 것 같아요. 그렇죠. 예. 그런데도 불구하고 이번에 그 카말라 해리스가 시민사회 특보로 유대를 또 임명을 했어요. 그 일란 골든버그라고 하는 사람을 임명을 했는데, 이렇게 그 특별보좌관 역할로 유대인을 임명했다라는 것은 앞으로 그럼에도 불구하고 유대인들하고 이스라엘하고 사이좋게 지내겠다라는 겁니까? 아니면 어떤 또 페이크가 있습니까? 이것도 이제 무늬만 유대인이고 나치 부역자 넘버 2라고 보시면 됩니다. 아하, 이런. 왜냐하면 이게 캠프예요. 대선 캠프에 이제 여러 직능단체 특보를 앉히지 않습니까? 그 특보로 유대계 시민 몫으로 이제 그 특보가 이제 골든버그인데,
와, 이 양반 더 대단해요. 이런. 더 대단해. 지금은 이제 캠프 이제 인사로 들어갔는데 지난 4월달, 올해 4월달 백악관 NSC 산하 전략기획국으로 이동해서 뭘 했냐? 거기서 NSC 산하 전략기획국이 하는 게 뭐냐면 이스라엘 서안지구에서 활동하고 있는 정착민을 표적해서 경제제재하는 거예요. 그러니까 관련 NSC 부서는 미 국무부 경제제재 정책국과 재무부 해외자산 통제국을 총괄 조율하면서 테러범 잡아들이는 기관이에요. 금융제재 해가지고 뭐 하마스 이란 애들 잡는 애들인데 오히려 자국민인 자기 민족인 이스라엘 정착민을 갖다가 이제 제재하고 있고 소물리치를 제재하겠다고 주장한 이론적 실무적 설계를 제공한 게 바로 골든버그 이 사람 특보입니다. 그러니까 이게 어떻게 보면 어디 출신이냐면 또 예루살렘 태생이에요. 그러니까 이게 유대인이라고 우리가 속으면 안 되고 그럼 골든버그의 과거 정책적 스탠스는 뭐냐? 트럼프 행정부를 엄청나게 비판했죠. 그러니까 미 대사관 예루살렘 이장한 것도 비판하고 공식적으로 그냥 뭐 개인적으로 비판하는 게 아니라 그 주요 일간지에다가 이제 대표 칼럼을 기고하면서 그다음에 골런고원도 어떻게 보면 원복시키지 않았습니까? 그것도 이제 비판하고 아브라함 협정들도 비판적으로 얘기하는 대표적인 친팔레스타인 논자고요. 친팔레스타인 평화를 해결하지 않으면 아브라함 협정이 실패할 거라는 멍청한 얘기도 했죠. 실패한 얘기도. 그러니까 그러면 뭐 트럼프하고만 사이가 안 좋은 게 아니라 이 사람이 네트냐후 총리 축출을 공공연하게 얘기하고 있어요. 독재자라면서 빨리 물러나야 된다고. 그래서 중동에 평화가 온다고 주장하는 사람이니까 거의 뭐 진짜 바이든 인사보다 왼쪽으로 한 클릭 더 갔다. 반이스라엘 클릭으로 보면 최악이라고 볼 수 있는 게 맞을 것 같습니다. 지금 현재 그 미국의 대선 후보로 카말라 해리스하고 도널드 트럼프하고 이렇게 그 주요 인물이 두 명인데 뭐 트럼프가 마음에 안 드는 분들도 많이 있죠. 많이 있을 거예요, 트럼프. 뭐 저도 그 트럼프 어떤 행동이나 어떤 말들을 보면은 저 양반 왜 저러지 좀 심한가 이제 뭐 좀 불만족스러운 건 있지만 그럼에도 불구하고 트럼프 와 이 경쟁 구도에 있는 이 해리스가 미국 대통령이 되면은 미국도 그렇고 이스라엘도 그렇고 중동 정세도 그렇고 전 세계에 얼마나 큰 이 조 바이든보다도 더 좌클릭이라니까 얼마나 더 큰 어려움이 올 것인가 이런 것들을 좀 우리가 알아야 될 것 같아요. 그래서 언제 한번 날 잡아가지고 이 해리스의 주변 인물들에 대해서 조목조목 하나하나 이렇게 지금 설명해 주셨던 것처럼 다시 한번 좀 낱낱이 들여다보고 이래서 마음에 안 들지만 그럼에도 불구하고 트럼프가 대통령이 돼야 되는 그런 상황들을 좀 설명을 좀 해 주셨으면 좋겠어요. 조금 더 좀 파고 들어봐 지금 주십시오. 그 미주 유대계의 약간 보수 성향들은 지금 크리스마스예요. 막 다 캐요 지금. 말할 때마다 캐고 과거 누가 들어갔다 지금 조남 자료가 지금 설정되고 있습니다. 아하, 그 그리고- 해리스 주변으로 예. 그리고 해리스가 지금은 이게 또 이제 미국 주류 언론이 이제 보도하니까 막 무세한 것처럼 보여요. 근데 일종의 컨벤션 효과고 실체 없는 지지율이랍니다. 전국민 투표니까. 격전 지지율은 펜 미시건에서는 여전히 트럼프가 앞서고 있어요. 그러니까 이게 이 신호와 소음을 좀 우리가 구분할 수 있어야 된다는 그러니까 거죠. 그런 얘기 있었어요. 그 7월 달에 그 트럼프가 이 총알에 이렇게 귀로 스치는 이런 일이 있고 나서부터는 그야말로 2024년 7월은 트럼프의 달. 그리고 갑자기 이제 해리스가 등장하면서 2024년 8월은 해리스의 달. 이렇게 얘기하는데 이런 분위기로 계속 갈지 어쩔지는 잘 모르겠지만 앞으로 뭐 대선까지 3개월이나 남아 있기 때문에 좀 더 상황을 지켜봐야 되겠죠. 예.